श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह जी के 100वें प्रकाश वरे दे उत्ते सब नूं लख लख बधाई होवे। श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह जी के बहुत उपकार बहुत भरपूर सच्चे पातशाह बड़ी कृपा की सब संगत के उत्ते, जिस दियाँ कुछ अपने जीवन के नाल कुछ हड्ड बीतियाँ सुनाउण लग्या हाँ। श्री सतगुरु जगजीत सिंह जी सच्चे पातशाह जी के टाइम ते मेरे बाबा जी सरदार अजीत सिंह जी अक्सर भैणी साहब जाया करते सन। तो साढ़े दादा जी का कोई भी दिन ऐसा जिहा नहीं गुजरता सी, कोई भी ऐतवार जिहड़ा असीं भैणी साहब ना गए होवां। तो एक दिन सच्चे पातशाह जी बाबा जी कहन लगे, घरों जान लगे, कहंदे आपां अज मोटरसाइकिल लेना है। तो मैं कहा बाबा जी तुसीं मोटरसाइकिल की करना है, तुहाडे कोल गड्डियां कारां हन, आप जी गड्डियां कारां 'च भैणी साहब जांदे हो। तो सच्चे पातशाह जी मेरे बाबा जी दादा जी आखदे कि नहीं आपां हजे जवान आ, आपां मोटरसाइकिल लेना है। चलो असीं इस तरह ही भैणी साहब चले गए। भैणी साहब सच्चे पातशाह जी कोठी विचों बाहर आ रहे सन ते बाहरले दरवाजे के कोल सच्चे पातशाह जी खलो गए। तो सच्चे पातशाह जो खलो गए तो असीं भी फटाफट जाके नमस्कार की, मत्था टेकिया। सच्चे पातशाह जी आख्या मैनू गुरमीत किस चीज़ ते आए हो? मैं क्या सच्चे पातशाह जी आप जी कृपा नाल गड्डी ते आए हाँ। मेरे मोढे ते सच्चे पातशाह जी हथ रख के कहंदे गुरमीत मेरे नाल चल। मैनू हथ ला के एक साइड ते ले जाके कहंदे गुरमीत जीत सिंह मोटरसाइकिल मंगदा है। तो गरीब नवाज आख्या कहंदे इनू लैके नहीं देना, ये बहुत तेज़ चलाउंदा है। मैं क्या सच्चे पातशाह जी 7 बजन। सच्चे पातशाह जी उस तो बाद हरी मंदिर चले गए। हरी मंदिर चले गए तो बाबा जी मैनू आखदे कहंदे तैनू सच्चे पातशाह एक साइड ते ले जाके की आख्या? मैं क्या सच्चे पातशाह जी आख्या कि जीत सिंह मोटरसाइकिल बहुत तेज़ चलाता है, इसनू लैके नहीं देना। कहंदे अच्छा सच्चे पातशाह जी हुण मना कर दिता, हुण आपां नहीं लेना। इस तरह सच्चे पातशाह जी अपने सिख दियाँ जो घर होईयां गल्लां नूं भी सब जानते हैं। सतगुरु सच्चे पातशाह बड़ी कृपा करते हैं कि उस सिख दे उत्ते बड़ा हथ रख के उसनूं आउण वालियां मुश्किलां जिंदगी दियां विचों बचा के रखते हैं। एक बार दी एक साखी है कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे कोल असीं भैणी साहब दर्शन करन जा रहे सन ते मेरी दादी जी जिन्होंने अक्सर बुखार रहिंदा सी, बड़े डॉक्टरों नूं दिखाया तो कुछ आराम ना आया। तो मेरे मामी जी कहन लगे मेरे दादा जी नूं कि तुसीं सच्चे पातशाह जी कोल अर्ज करो कि सच्चे पातशाह जी बहुत दुख दूर करते हैं। तो बाबा जी कहंदे कि नहीं, जिहड़ा शरीर का दुख हुंदा है इसनूं आप ही कटना चाहिए है। सच्चे पातशाह नूं असीं तकलीफ नहीं देना चाहुंदे। तो सच्चे पातशाह जी को असीं इस तरह भैणी साहब चले गए। सच्चे पातशाह जी बाहर दिन दे जिहड़ा दीवान लगता है उस टाइम सरोवर के कंढे लग्या होया सी ते गरीब नवाज अपने आसन के उत्ते सुशोभित सन। गरीब नवाज नूं जाके मत्था टेकिया तो गरीब नवाज मेरे बाबा जी नूं पुछदे कि सिंगड़ी नूं की होया है? तो बाबा जी कहंदे कुछ नहीं, कर्म रोग है सच्चे पातशाह जी। सच्चे पातशाह जी फिर खामोश हो गए। उस तो बाद सच्चे पातशाह जी सानू आख्या कि तुसीं नीलो नहर आ जाओ। असी भी नीलो नहर चले गए सारे जाने। तो नीलो नहर साडी दादी जी भी इशनान किया, असी भी सारिਆਂ ने किया इशनान। तो गरीब नवाज बड़े प्रसन्न होए। जदों जान लगे गरीब नवाज तो मैं ताकी खोल के गरीब नवाज के चरणों ते मत्था टेकिया, क्योंकि मैं उस टाइम जिमनास्टिक खेलता सी। सच्चे पातशाह गरीब नवाज बहुत प्यार करते सन क्योंकि मेरा इंडिया चो गोल्ड मैडल आया सी। तो सच्चे पातशाह इस करके अक्सर प्लेयरां नूं भी बहुत नवाजते सन। तो गरीब नवाज मैनू देख के इशारा किया गुरमीत दादी जी नूं की होया है तेरे? मैं क्या गरीब नवाज जी बुखार चढ़ता है। सच्चे पातशाह जी कहंदे मेरे को लियाओ। गरीब नवाज आख्या मेरी दादी जी नूं माता की गल है? तो मेरे दादी जी ने आख्या कि सच्चे पातशाह जी बुखार चढ़ जाता है उतर जाता है, बड़े डॉक्टर ने दिखाया है पर कुछ समझ नहीं लगता कि की होवेगा। सच्चे पातशाह जी आख्या जा बीबी नहर च नाल है। तो गरीब नवाज का असी हुक्म मन के दादी जी नूं नहर च दोबारा इशनान करवा दिता। बस वो इशनान करवाया, गरीब नवाज इन्नी कृपा की कदे बुखार उस तो बाद बुखार पता ही नहीं कित्थे दा। दादी जी मतलब होर बहुत मतलब देह उन्होंने बहुत वधिया हो गई तो कोई रोग ना रहा। इस तरह सच्चे पातशाह जी साडे गरीब नवाज ने बड़ी कृपा की साडे उत्ते ते साडे कष्ट दूर किए। सन 1991 की गल है कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी बड़ी कृपा की। उस टाइम भी मैं उस टाइम की तुहानूं गल दसन जान रहा हाँ। गरीब नवाज सतगुरु जगजीत सिंह जी उस टाइम बड़ी कृपा की। मैं हॉस्पिटल दे विच पावा हॉस्पिटल दे विच बीमार सां ते उस टाइम
ਮੇਰੇ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਰੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਆਖੇ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਕੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਹਸਪੀਟਲ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਉਸਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੱਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਨੂੰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡਮਿਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਐਡਮਿਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਸਵੇਰੇ। ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਆਵੇ, ਜੋ ਟੈਸਟ ਕਰਾਵੇ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਆਖੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਆਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਟੈਸਟ ਕਰਾਵੇ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਵੇ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਆਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਹੱਲ ਨਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਲ ਮੈਂ ਡੈਡੀ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਦਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਡੈਡੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ ਸੁਣੀ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੰਤ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ, ਸੰਤ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰੋਂ ਲੱਭੋ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿਨ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਛੁੱਟੀ ਆਏਗਾ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਚਲੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਘਰੋਂ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਸਿਰਫ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਰੋਗ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਖੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੇਰਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚੋਂ 골ਡ ਮੈਡਲ ਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਕੋਈ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਭਜਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਵਾਟ ਭਜਨ ਹੀ ਕਰਦਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾ ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿੱਟਾ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਗਿੱਟਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦਰਦ ਨਾਲ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦਰਦ ਬੜੀ ਹੋਵੇ, ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕਸਰ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਗੈਰਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੈਦਲ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਵਸਤਰ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਆਇਆ, ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਛੱਡਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਰ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਯਾਦ ਕਿ ਕੌਣ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਮੂੰਹ ਘੁਮਾਇਆ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਨਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਇਸ 100ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਰ੍ਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। 1985-87 ਦੇ ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆਏ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਲੇਕਿਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਂਝ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਘਰੋਂ ਮੰਮੀ ਤੇ ਡੈਡੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ
ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੌਸਮ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਕਰਕੇ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਏ, 3 ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਖੜ ਗਈ। ਲੱਤ ਖੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਠ ਕੇ ਈਵਨ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਬਾਥਰੂਮ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਮੰਮੀ ਆਪੇ ਲੈ ਕੇ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲਦਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਭਾਜੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੰਮਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨੇਚਾ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਅੱਜ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਬੈਠੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਮੀ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੰਮੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੁਣ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਨ ਭਰਿਆ ਤੇ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਲੱਤ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿਣਾ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਮੰਮੀ ਅਸੀਂ ਨਾਮਧਾਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇ ਤੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਾਮਧਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਹਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲਿਆਂ 'ਚ ਵਿਆਹਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੰਮੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਡੈਡੀ ਤੇਰੀ ਰਾਖ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਚੱਲ ਪਿਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੋ ਕਿ ਜੰਗ 'ਚ ਵੀ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਇਰਾਕ 'ਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਮੰਮੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਡੈਡੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡੈਡੀ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਗੋਲੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤੇ ਡੈਡੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਇੱਧਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਜ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਡੈਡੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਨਾਮਧਾਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਹੀ ਮੰਮੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਮੰਮੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਆਉਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਣੀ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਤਦ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਉੱਠਣਾ। ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ 100ਵੇਂ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸਭ ਨੂੰ ਵਰਤਾਈ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ। ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ।